not allow any foreign nation to beat us. 信息革命时代，潮流浩荡前行。 전 세계가 뛰어든 AI 인공지능 경쟁. 탄탄한 하드웨어를 바탕으로 도전장을 내민 대한민국. AI 3대 강국. 세계 3대 강국. AI 3대 강국. 미국과 중국에 이어 3강에 들기 위해 추격에 나선 나라들. 치열한 경쟁이 시작됐습니다. (4) 년 전 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2022. My name is Amica. 행사 개막 이전부터 화제가 된 휴머노이드 로봇입니다. What's your favorite song? My favorite song is All by Myself. Can you do a performance of that? I don't think I can. Not today. 인간에 가까운 눈짓이며 표정, 자연스러운 손과 팔 움직임까지 방문객들의 시선을 사로잡았습니다. 그 로봇이 태어난 곳을 찾았습니다. 방 안에 모인 사람들과 하나하나 눈을 맞추고 자유자재로 표정을 곁들여 대화를 나눕니다. 고마워요. 칭찬은 언제나 기분 좋네요. 미국도 중국도 아닌 영국 토종 기업이 만든 상업용 휴머노이드 로봇 아메카입니다. We use anywhere where there are humans and interaction. And we also rent these out for short-term events like trade shows or stage appearances, keynote speeches. 자연스러운 감정 표현의 비결은 얼굴에만 30개 가까이 달린 정밀 모터입니다. 보행 연구에는 정부 보조금이 투입되는데 기술 개발에 큰 힘이 됐다고 합니다. We have in the past had some grant funding to be able to do some research into humanoid robots, walking legs, for example. We're also looking at other areas of the world where there are research grants for us. 20여 년 전 영국 서남부의 한 마을에서 시작한 이 회사는 지금은 전 세계에 200대 넘는 로봇을 판매하며 주목받는 기업으로 성장했습니다. We have been in talks with large Korean companies, but we'll expand this into new areas like check-in desks in a hotel, but also then healthcare, maybe airports and other transport hubs. 로봇담과 인간 같음 사이 절묘한 균형 덕분에 일론 머스크의 찬사 아닌 찬사까지 받으며 미국 진출에도 성공했습니다. At Engineered Arts, we have offices in the UK and in the US. We'll find that talent wherever it is. 영국 런던의 도심, 패링던의 테크 스페이스 구역. 그곳에 자리 잡은 AI 스타트업의 요람 런던 AI 허브입니다. 그곳에 둥지를 튼 한국 태생의 김하빈 씨를 만났습니다. 최근 AI 창업에 뛰어든 그는 런던에서 인재를 찾고 있습니다. 영국 지방정부 공무원들의 도시계획 인허가 업무를 AI로 자동화하는 서비스가 김 씨의 창업 아이템입니다. It's just how quickly can you get it into the hands of people actually working in government? And I think that's the problem. So I think immigrants make the best entrepreneurs.
하빈 씨가 이곳을 선택한 건 필요한 도움을 적시에 받을 수 있기 때문입니다. We can all give each other demos and give each other feedback and feel like we're part of a bigger AI ecosystem, with also obviously a bit of good competitiveness going around in the environment as well. 런던 AI 허브에서 만난 또 다른 업체. 유럽 명품 회사를 고객으로 둔 이 업체는 폐업률이 가장 높은 초창기 마의 구간을 런던 AI 허브 덕분에 버텼다고 말합니다. So as a result, it's able to offset all of our computing costs, which has been one of the fundamental big costs and barriers. They've managed to help extend our runway for another 3 years. 지난해 영국의 AI 스타트업이 유치한 투자 총액은 우리 돈으로 11조 원 규모. 전체 AI 기업의 수는 5,800곳에 이릅니다. 한국은 물론 유럽 어느 나라와 견주어도 2배쯤 많습니다. 탄탄한 생태계 덕분에 영국의 청년 창업가들은 실리콘밸리가 부럽지 않다고 입을 모읍니다. The UK enjoys an advantaged position both in having stability, but also the opportunity being so close to Europe and between the US, both in finance, access to market. UK entrepreneurs previously were moving to the US and that was the end goal, whereas now there's a much bigger identity in Europe. 인간 대 인공지능의 세기의 대결. 베일을 벗은 알파고의 실력에 전 세계는 깜짝 놀랐습니다. 결과는 4대1. 2016년 알파고로 인공지능 시대를 알리고 이제는 최첨단 AI 모델 제미나이를 지휘하는 딥마인드. 구글에 인수된 지 10여 년이 흘렀지만 여전히 런던 중심부 킹스크로스를 떠나지 않고 있습니다. AI 연구로 노벨상까지 받은 딥마인드의 수장 데미스 허사비스의 소신 덕분입니다. So Peter Thiel was our first big investor, but he insisted that we come to Silicon Valley. But I was pretty adamant we should be in London. 그를 붙잡은 건 이른바 골든 트라이앵글. 영국이 자랑하는 세계 최고 수준 대학군입니다. I knew there were really amazing people trained at Cambridge and Oxford and UCL. 방대한 데이터를 학습해 미래를 예측하는 머신러닝 연구로 이름난 이 대학들은 기업과 협업하며 인재를 공급하는 역할을 합니다. So the UK has invested directly in universities for AI development, AI provision. I really think this is an ecosystem of universities, government and industry working together in a collaboration, in a partnership. 영국 내에서 공부하고 일자리를 찾는 선순환 구조가 이뤄지는 겁니다. 최근 한 조사 결과를 보면 영국에서 학업을 마친 AI 인재들은 상당수가 영국에 남은 걸로 조사됐습니다. 미국과 중국을 제외한 단일 국가 가운데 가장 많은 인재가 찾는 인재 순유입국이기도 합니다. 브렉시트 이후 글로벌 인재 영입을 위해 꾸준히 펼쳐온 유연한 비자 정책과 다양한 지원 방안 덕분입니다. It has the funding to basically fund the relocation of these people and then also funding their research for up to 5 years, which makes it quite appealing. 트럭 운전석에 팔짱을 끼고 앉은 남성. 운전대를 잡지 않아도 차가 저절로 움직입니다. 7대의 카메라로 상황을 인식한 AI가
스스로 판단해 차량을 운전하는 겁니다. 2017년부터 대형 화물 차량의 자율주행 시스템을 개발해온 이 업체는 한국과 미국에서 유상 운송을 시작했습니다. 유령화가 굉장히 심해지고 있고 이미 300만 명 부족한 상황이고 그 선두 가장 부족한 국가로는 한국이 꼽히고 있습니다. 지금까지 쌓인 주행 데이터는 1000만 킬로미터. 내년까지 10배로 늘려 완전한 무인 주행 트럭 상용화에 성공하는 게 목표입니다. 문제는 이 주행 데이터를 학습할 GPU가 부족하다는 겁니다. GPU 견적을 받아보면 견적서의 유효기간이 3일로 옵니다. 3일 이후에 견적서를 다시 받아보면 굉장히 또 가격이 올라있는 이런 것들이 있고요. 실제 성과를 보여주고 데이터를 많이 확보한 기업 중심으로 좀 지원을 해줘야 차별적인 성과를 낼 수 있지 않을까 싶습니다. 지난달 정부가 마련한 AI 기업 지원 사업 설명회. 미리 준비한 자리가 동날 만큼 인파로 국적입니다. 일단 미국 쪽을 좀 관심을 많이 갖고 계시고요. 가서 이제 사업을 하셔야 되는데 파트너사나 이제 바이어 이런 거 조금 발굴을 해야 되고 미팅이 사실 가장 크게 필요하시잖아요. 그런 것들을 어떻게 지원해 주실 수 있냐라는. 올해 정부는 AI 디지털 스타트업 지원 예산에 1,400억 원을 배정했습니다. 기반시설 지원부터 맞춤 상담 등 모두 31개 프로그램인데 주로 해외 진출을 지원해주는 사업이 많습니다. 기술은 있지만 사실 해외 쪽으로 나가시기 어려운 기업들을 저희가 실질적으로 이제 도와드리는 게 지원 사업으로 보시면 되고. 정보에 목마른 중소기업들에겐 상담 하나하나가 절실합니다. 소규모 스타트업들에서 가장 힘든 점은 인력 부족일 수는 있어요. 그러다 보니까 이제 정부에서 많은 사업을 지원을 해주는데 그런 거 찾는 것도 많이 힘든데 이번 행사 같은 경우에는 그런 사업들을 한 번에 소개해주는 그런 자리이기 때문에 초기 고객을 확보하더라도 연속적인 매출을 창출하는 것이 중소기업에겐 더 어렵습니다. 저희가 지금 혁신 제품에 등록이 되어 있는데 이런 조달청도 지금 운영은 되고 있지만 이제 실질적인 영업 실적은 잘 나오지 않고 있거든요. 공공이 AI 수요에 마중물 역할을 하도록 한 법안은 지난해 말에야 국회를 통과했습니다. 지난해 12월 한 글로벌 AI 지수에서 대한민국은 5위를 기록했습니다. 경쟁 상대인 영국과 비교하면 고작 한 계단 차이로 보이지만 세부 항목을 들여다보면 이야기가 다릅니다. 상업 생태계는 17위, 인재는 13위에 그쳐 격차가 크게 벌어집니다. 글로벌 회사에서 AI를 경험해본 인력을 구하기는 실제 쉽지는 않아요. 제로에 가깝다고 봐야 되고 모셔와야 되는 상황이긴 하거든요. 또 다른 보고서에서 한국은 3년 연속 AI 인재 순유출국으로 조사됐습니다. 2024년엔 인구 10,000명당 0.36명이 떠나는 걸로 집계돼 1년 새 유출폭이 더 커졌습니다. 보상이나 비자 편의성 같은 것도 중요하지만 왜 내가 저기 가서 해야 되지? 라는 질문을 던졌을 때 거기에 무엇인가가 있어야 되죠. 그래서 우리나라 같은 경우에는 강점으로 생각할 수 있는 것들이 여러 가지 현장 데이터들, 그리고 이미 깔려있는 ICT 인프라, 그리고 더 나아가서는 이제 규제 혁신 같은 것들을 통해서 그분들이 올 수 있는 이유와 환경을 제공해주고 그 상황에서 비자의 편의성이 같이 높아져야 됩니다. AI 열풍이 분 2020년 이후 우후죽순으로 생겨난 AI 관련 학과가 전국 150곳이 넘습니다. 교과 과정을 자세히 살펴보면
기존 컴퓨터공학 과정에 AI 수업이 몇 개 추가된 수준에 그치는 경우가 적지 않습니다. 여태까지는 그 인원을 많이 증설하기 위해서 학과를 이제 많이 설립을 했는데 그러다 보니까 너무 시간이 급박하고 대학에서는 거기에 대한 역량이 충분히 갖추어진 교수님들을 배정하기보다는 일단은 하실 수 있는 분들을 하다 보니 커리큘럼 자체가 많이 좀 약화된 상황이고 본격적인 산업협력이 첫발을 뗀 건 최근입니다. 지난해 6월 AI 반도체 혁신연구소로 선정된 연세대학교. 글로벌 반도체 기업 재직자가 학생들을 가르치고 학생들은 또 기업에 파견돼 협업하고 있습니다. 저희가 연구단에서는 실제로 제품을 만들기까지의 과정이 적지 않다 보니까 실제로 사용자들이 쓸 때 어떤 요건들을 충족을 해야 되는지 온전히 알지 못하는 경우가 많습니다. 이런 경우에 대한 정보들을 좀 많이 배우고 좀 시야가 넓어진 느낌이 있다고 생각합니다. 덕분에 AI 반도체 설계부터 구현, 적용에 이르는 전 과정을 학생들이 직접 경험할 수 있습니다. 인공지능을 활용하는 곳이 이제 굉장히 다양해졌잖아요. 이게 어떻게 저전력 연산을 통해서도 인공지능 서비스를 충분히 할 수 있을 것인가에 대한 그런 부분도 굉장히 중요해지기 때문에 그쪽으로 이제 저희는 굉장히 연구를 열심히 하고 그 분야를 넓히고 있습니다. 내년부터 연간 40명씩 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 인재를 배출하는 게 목표. 연세대와 성균관대에 이어 올해 2개 대학이 추가로 선정됩니다. 그냥 기업이 문제를 좀 내주고 그 대학이 그걸 풀어가는 뭐 그런 단계는 이미 이제 좀 지나가고 있고 그래서 공동으로 어떤 연구에 대한 정의를 좀 세우고 같이 풀어가는 사실은 그런 과정이 앞으로 더 많이 펼쳐져야지 될 거라고 보거든요. 수버린 AI와 함께 AI 3대 강국 진입을 핵심 생존 전략으로 내세운 대한민국. AI 모델 개발 역량은 이미 세계 3위 수준에 올라섰고 기술력과 강력한 제조업 기반을 결합한 피지컬 AI는 대한민국의 독보적인 강점입니다. 사실 우리가 더 1등이 목표가 아니잖아요. 기술을 개발하고 또 전략을 개발하는 것뿐만 아니라 그것을 운영할 수 있는 사람의 자원을 키우는 거에 굉장히 의미가 있는 것 같아요. 가장 우리가 조속하게 해결할 수 있는 건 우리의 강점을 살리는 겁니다. AI 인재들이 자유롭게 우리나라에서 자기가 원하는 꿈을 실현할 수 있는 그런 샌드박스들을 만들어주는 거거든요. AI 3강. 희망 섞인 구호일까? 눈앞에 온 미래일까? 대한민국 AI의 앞날이 지금부터의 실천에 달려 있습니다.